성도 여러분, 지난 한 주간도 주님의 은혜 가운데서 편안하셨습니까? 오늘은 4월 5일 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘 성에 입성하신 종려 주일이 되겠습니다. 그리고 내일부터는 고난주간이 시작되어집니다. 가정에서 혹은 여러분이 계신 곳에서 마음 정돈하시고 다같이 묵상하심으로 4월 5일 주일날 예배를 신령과 진정으로 하나님께 드리겠습니다. 하나님 아버지, 저희를 사랑하셔서 지난 한 주간도 지키고 보호해 주셔서 감사합니다. 오늘도 어려움 속에서 주님 만나려고 영상으로 예배하는 사랑하는 성도들 찾아가셔서 앉아있는 곳곳마다 은혜를 내려주시고 성령의 부으심이 임하게 하여 주시옵소서. 코로나19가 종식될 수 있는 은혜를 주시고 무너져버리고 피폐해진 경제, 사회, 문화 모든 면에서 하나님의 위로가 임하게 도와 주시옵소서. 특별히 4월 15일 총선이 다가옵니다. 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하고 백성을 위하여 일할 수 있는 현명한 자들을 우리가 뽑을 수 있도록 은혜 내려주시고 대한민국이 다시 한번 도약할 수 있는 기회가 되게 도와 주시옵소서. 특별히 오늘은 예수님께서 십자가를 지시기 위해 예루살렘에 입성하신 날입니다. 몸된 교회당에 나와 예배하지 못하지만 현장에서 예수 그리스도를 호산나 외치면서 환영하게 하시고 내일부터 시작되는 고난주간을 통하여 하나님 만나게 도와 주옵시며 부활의 주님과 함께 기쁨에 동참하게 하옵소서. 오늘 이 예배가 신령과 진정으로 드려져서 하나님이 찾으시는 한 사람이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 우리 다 함께 새 찬송가 151장, 통일 찬송가 138장, 만왕의 왕 내 주께서 찬양하도록 하시겠습니다. 왜 고쳐다네
주시는 하나님의 생명의 말씀은 요한계시록 12장 11절의 말씀입니다. 또 우리 형제들이 어린 양의 피와 자기들이 증언하는 말씀으로써 그를 이겼으니 그들은 죽기까지 자기들의 생명을 아끼지 아니하였도다. 아멘. 요한계시록 12장 11절 말씀 가지고 신약이 말하는 예수 그리스도의 보혈에 대하여서 말씀 나누기를 원합니다. 우리는 지난주에 구약 성경에 기록된 피의 제사에 대하여서 살펴보았습니다. 아벨의 제사, 노아의 제사, 아브라함의 제사, 그리고 이스라엘이 출애굽하기 직전에 마지막 10번째 재앙을 피하기 위해 했던 어린 양을 통한 유월절 제사, 그리고 성막에서 드렸던 번제의 제사, 그리고 예수 그리스도의 보혈의 제사까지 공통적인 것이 있다면 피 흘림을 통하여서 죄 사함을 얻게 되어졌다. 부족한 점이 있다면 짐승의 제사를 통해서는 영원하고 완전한 죄사함의 역사가 이루어질 수 없었기 때문에 십자가 위에서 예수 그리스도의 피 흘리심이 필요했다 하는 말씀을 나누었습니다. 오늘은 신약 성경에 기록된 예수 그리스도의 피 흘리심과 그 피 흘리심의 결과에 대하여서 말씀을 살펴보려고 합니다. 2019년 9월 9일 유튜브에 소개되었던 7분 19초 분량의 법의학자가 직접 실험해 본 예수의 실제 사망과 사망 과정이라는 영상을 시청하고 말씀을 이어 나가겠습니다. The whole idea was, to humiliate people and to terrify. Lee, how you doing? Tell me, are you hurting anywhere? Oh yeah, my Where? legs, especially in my shoulders, feel like they're coming out of socket. Yeah. You as long as you can, hang on there. Can you go anymore? I'm fine now. All right, no, just I want you to go as long as you can. So, I mean, what was it feeling like for you? Just a lot of, breathing wasn't so bad. Yeah. But just my thighs. Right. This cramping, extreme pain.
Did you feel like you were short of breath, or was it mostly just No, pain not the and breathing. suffering? It was just mostly the arms. But he's not, nasal, there's no nasal flaring. He's not having trouble getting in oxygen. He's not mouth breathing. He's fine. So if indeed this was the case, then you really have to think of other mechanisms. Asphyxia is pretty much off the table. Absolutely off the table here. Scourging was an integral part of the punishment of crucifixion, a public display of humiliation, a public display of the Roman imposition of their authority on a lower-class criminal. Wow. These islands of bone just free floating. Yeah. Yeah? Yeah. Okay. I mean, it's completely pulpified. So, I mean, the impacts are so severe. You have rib fractures, anterior lateral, but you also have more posterior. Oh, look at that. So, They are complete fractures. This would certainly hasten blood loss, dehydration, and death. You have Jesus who's carrying something that's weighing 80 pounds. He sustained, severe trauma. His heart rate is probably rising. His respiration is really rising. He's struggling. So I can imagine that he's starting to get fatigue in his legs. He may get somewhat disoriented, and it brings up the possibility of him likely or possibly falling. Yeah, he bounces off. This is the head acceleration measured by the accelerometer. And we're getting just short of 350 G. Now, that is significant. This is quite significant loading onto the chest. If you repeat this a number of times, then in fact the overall consequences could be a lot worse. I believe Jesus suffers dehydration from profuse sweating, external bleeding, and lack of fluid intake. He's likely to be bleeding into his chest through fractured ribs. His internal organs may also be ruptured and bleeding. With his lungs likely partially functioning, he has difficulty in breathing and shifting blood and oxygen around his body. Once he loses 20% of his blood, he starts to go into hypovolemia. His organs, his heart, his brain will starve of blood and ultimately oxygen. Hypovolemic shock, resulting in respiratory failure and cardiac arrest, explains how Jesus would have died within 6 hours on the cross. 세례 요한은
자신을 향해 오시는 예수님을 바라보면서 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 선포합니다. 예수님의 정체성을 보좌에 앉으신 왕으로 고백하지 않았습니다. 영원하신 하나님의 로고스로 찬양한 것도 아닙니다. 사도 요한은 예수 그리스도의 정체성을 우리의 죄를 대속하는 속죄의 양으로 우리를 위해 희생의 제물로 이 땅에 오셨음을 고백하고 있습니다. 요한복음 1장 29절을 같이 읽었으면 좋겠습니다. 제가 세 번역 말씀을 읽겠습니다. 다음 날 요한은 예수께서 자기에게 오시는 것을 보고 말하였다. 보시오, 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 같이 한번 세례 요한의 예수님에 대한 증언을 따라해 보시면 좋겠습니다. 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양입니다. 예수 그리스도를 세례 요한은 뭐라고 불렀다고요? 세상의 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 정의 내렸습니다. 이 의미는 유월절 어린 양이 출애굽 당시에 이스라엘의 죄를 대신 짊어지고 희생했던 것처럼 예수 그리스도는 인류의 죄를 대신 짊어지시고 십자가에서 죽을 속죄양이었다라는 선언이었습니다. 예수님은 자기 자신에 대해서 뭐라고 말씀하셨을까요? 셰익스피어의 맥베드라는 작품을 읽다 보면 이런 내용이 나옵니다. 맥베드가 왕을 죽입니다. 그리고 왕위를 찬탈해서 자기가 왕이 됩니다. 그 다음에 아무리 손을 씻어도 증거를 인멸해도 마음속에 죄가 없어지지는 않았습니다. 그래서 왕을 돌보는 의의를 불러다가 이렇게 이야기했습니다. 내 안에 두려움과 죄책감이 사라지지 않습니다. 어떻게 해야 이 문제가 해결되겠습니까? 그랬더니 의사가 이렇게 말합니다. 이 병은 제가 고칠 병이 아닙니다. 왕이 스스로 마음에서 고치셔야 합니다. 그러자 맥베드는 탄식하면서 이렇게 소리쳤습니다. 오, 아라비아 향수를 다 가지고도 이 손 하나 말끔히 할 수 없는가? 이 죄책감을 파내버릴 망각죄는 세상에 없는 것일까? 어떻게 생각하면 셰익스피어는 맥베드의 입을 통해서 이렇게 우리에게 질문하고 있는지도 모릅니다. 인간의 죄를 씻을 것이 지구상에 없다면, 그렇다면 무엇으로 나의 죄를 씻을 수 있겠는가? 사랑하는 성도 여러분, 무엇이 우리의 죄를 씻을 수 있습니까? 어떻게 해야 여러분과 저의 죄의 문제가 해결될 수 있다고 생각하십니까? 사랑하는 성도 여러분, 성경은 분명하게 선언합니다. 오직 예수 그리스도의 피가, 십자가에 달려 죽으시면서 흘리신 예수의 피가 우리의 죄를 깨끗게 할 것입니다. 죄의 문제를 해결할 수 있는 것은 예수의 피밖에 없습니다. 그렇습니다. 예수님의 피가 우리의 죄를 깨끗게 하실 것입니다. 우리의 양심을 깨끗게 하실 것입니다. 죄책감에서 자유를 얻게 해주실 것입니다. 내적으로 평안을 얻고 하나님과 원수되었던 것들이 해결되어서 하나님과 화목하게 만들어 줄 줄로 믿습니다.
그러므로 예수 그리스도의 피만이 인간의 죄 문제에 대한 완벽한 해답인 줄로 믿습니다. 예수님은 성만찬을 제정하시면서 자신의 피 흘림을 이렇게 설명하셨습니다. 요한복음 6장 53절 말씀하고 55절 말씀 제가 읽겠습니다. 53절입니다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 내가 진정으로 너희에게 말한다. 너희가 인자의 살을 먹지 아니하고 또 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에는 생명이 없다. 예수 그리스도의 살을 먹지 아니하고 예수 그리스도의 피를 마시지 아니하면 여러분과 제 속에 생명은 없다고 선언하고 있습니다. 이어서 55절을 읽어보면 내 살은 참 양식이요 내 피는 참 음료이다 라고 말씀하셨습니다. 마태복음 26장 28절 말씀을 제가 한 절 더 읽겠습니다. 이것은 죄를 사하여 주려고 많은 사람을 위하여 흘리는 나의 피 곧 언약의 피이다. 사랑하는 성도 여러분, 예수 그리스도의 피는 여러분과 저의 죄를 사하시려고 흘리셨음을 선언하고 있습니다. 예수의 피를 믿으면, 예수의 피가 내게 흐르면 여러분과 저의 죄의 문제가 해결이 되고 우리 안에 생명이 존재하는 줄로 믿습니다. 우리 같이 앉으신 분들에게 인사 나누십시다. 예수의 피로 당신의 가슴에 생명이 있습니다. 할렐루야. 예수 그리스도의 피가 우리에게 생명을 있게 해주셨다고 말합니다. 예수 그리스도의 보혈에 대한 사도들의 증언은 어떨까요? 히브리서 기자는 히브리서 9장 12절을 통하여서 이렇게 선언합니다. 단 한 번에 지성소에 들어가셨습니다. 그는 염소나 송아지의 피로서가 아니라 자기의 피로서 우리에게 영원한 구원을 이루셨습니다. 여기에 영원한이란 단어를 개역성경에서는 단번에 라고 번역하고 있습니다. 예수 그리스도는 해마다 짐승의 피로 우리의 죄를 위하여서 대제사장이 하나님께 희생의 제물을 드렸지만 예수 그리스도는 십자가 위에서 단번에 죽으심으로 여러분과 저의 죄 문제를 완벽하게 영원히 한 번에 해결해 주셨다는 이야기입니다. 얼마나 놀라운 이야기입니다. 예수의 피가 여러분과 저의 죄의 문제를 근본적으로 완전하게 깨끗하게 해결해 주셨다는 이야기입니다. 예수 그리스도의 피로 말미암아 여러분과 저의 죄의 문제가 해결되어 그 결과 우리는 하나님을 아바, 아버지라 부르게 되어집니다. 히브리서 10장 19절에 그러므로 형제 자매 여러분, 우리는 예수의 피를 힘입어서 담대하게 지성소에 들어가게 되었습니다. 여러분과 제가 이전에는 죄인이었기 때문에 성소에 들어올 수도 없었고 지성소는 바라볼 수도 없었습니다. 그런데 예수 그리스도가 십자가에 죽으셔서 피 흘리시면서 휘장이 갈라지고 나서 여러분과 저는 담대히 하나님 앞에 간구하러 예배하러 나올 수 있게 되어진 것입니다. 육신의 방법을 포기하고 짐승의 피를 통하여 드렸던 사죄의 방법을 포기하고 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리의 죄가 사함없고 하나님과 나와 막고 있었던 것이 열리면서 하나님 앞에 오늘도 담대하게 나왔어.
오늘 여러분과 제가 가정에서 영상을 통하여서 하나님께 예배할 수 있는 것도 예수 그리스도의 피 흘림에 기초하는 줄로 믿습니다. 히브리서 9장 14절은 하물며 영원한 성령을 힘입어 자기 몸을 흠없는 제물로 삼아 하나님께 바치신 그리스도의 피야말로 더욱더 우리들의 양심을 깨끗하게 해서 우리로 하여금 죽은 행실에서 떠나서 살아계신 하나님을 섬기게 하지 않겠습니까? 라고 이야기합니다. 예수의 피가 흐르는 사람은 과거의 삶의 방식을 정리할 수 있습니다. 과거의 삶의 목적을 바꿀 수 있습니다. 과거의 삶의 기쁨의 조건도 바뀌게 되어집니다. 하나님 아버지를 섬기는 방법과 섬기는 것이 목적이 되어서 하나님의 뜻을 이루기 위해서 사는 삶으로 바뀌게 됩니다. 내 힘으로 되는 게 아닙니다. 내 능력으로 되는 게 아닙니다. 예수의 피가 우리에게 임할 때에 우리가 가능하게 되는 줄로 믿습니다. 사도 바울은 로마서 3장 25절에서 예수 그리스도의 피 흘림의 의미를 이렇게 설명합니다. 하나님께서는 이 예수를 속죄 제물로 내주셨습니다. 그것은 그의 피를 믿을 때에 유효합니다. 하나님께서 이렇게 하신 것은 사람들이 이제까지 지은 죄를 너그럽게 보아주심으로써 자기의 의의를 나타내시려는 것이었습니다. 어떻습니까? 예수 그리스도의 피를 믿을 때 우리에게 속죄 제물의 의미로서의 유효함을 이야기하고 있습니다. 예수 그리스도가 나를 위하여 십자가에 죽었다고 믿으십니까? 예수 그리스도가 나 때문에 십자가에 죽으셨다고 믿습니까? 예수 그리스도의 피가 지금 내 마음에 적셔져 있음을 믿으십니까? 그러면 그 피가 여러분을 속죄케 하신 줄로 믿습니다. 사도 바울은 로마서 5장 9절에서 두 번째로 우리가 의롭게 되었다는 사실을 이렇게 확정합니다. 그러므로 지금 우리가 그리스도의 피로 의롭게 되었으니 그리스도로 말미암아 하나님의 진노에서 구원을 얻으리라는 것은 더욱 확실합니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도 바울의 명쾌한 선언을 따라서 우리 같이 한번 따라 하셨으면 좋겠습니다. 나는 예수의 피로 의롭게 되었습니다. 나는 예수의 피로 하나님의 진노에서 구원을 얻었습니다. 그렇습니다. 지금 예배하고 있는 여러분은 예수 그리스도의 피로 말미암아 하나님이 죄인에게 내리실 진노에서 자유함을 얻었습니다. 그리고 여러분과 제가 하나님의 아들 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭게 되어진 것입니다. 우리의 공로, 우리의 능력, 우리의 그 무엇이 이룬 것이 아니라 예수의 피가 여러분과 저를 깨끗게 만드신 줄로 믿습니다. 세 번째로 그 결과로 말미암아 우리는 하나님과 화평함을 누리게 되어졌습니다. 골로새서 1장 20절 말씀입니다. 그분의 십자가의 피로 평화를 이루셔서 그분으로 말미암아 만물을 곧 땅에 있는 것들이나 하늘에 있는 것들이나 다 자기와 기꺼이 화해시키셨습니다. 죄 때문에 죄의 종로로 다니라고 하나님과 원수되었는데 누가 하나님과 우리 사이를 하나 되게 하셨습니까?
바로 십자가에 돌아가신 예수 그리스도, 그분의 피가 하나님과 우리를 화목케 했습니다. 화평케 했습니다. 이제는 원수가 아닙니다. 이제는 하나님의 자녀요, 이제는 하나님을 아버지로 부르는 자들로 바뀌게 되어진 줄로 믿습니다. 화해된 우리는 예수 그리스도의 피를 힘입어서 하나님과 가까워졌습니다. 에베소서 2장 13절 말씀 같이 읽었으면 좋겠습니다. 에베소서 2장 13절입니다. 여러분이 전에는 하나님에게서 멀리 떨어져 있었는데 이제는 그리스도 예수 안에서 그분의 피로 하나님께 가까워졌습니다. 여러분과 제가 하나님과 원수였었고 여러분과 제가 하나님과 하나 될 수 없어서 멀리 떨어졌었는데 이제는 하나님과 가까워졌습니다. 모든 것이 예수 그리스도의 피의 공로인 줄로 믿습니다. 예수님을 하나님의 어린 양이라고 증거했던 사도 요한은 요한일서 5장 6절에서 이렇게 예수 그리스도를 설명하고 있습니다. 그는 물과 피를 거쳐서 오신 분인데 곧 예수 그리스도이십니다. 그는 다만 물로써 오신 것이 아니라 물과 피로써 오셨습니다. 성령은 증언하시는 분입니다. 성령은 곧 진리입니다. 여러분, 성령이 뭘 증언합니까? 예수 그리스도가 이 땅에 물과 피로써 오셨다는 것을 믿게 하고 그 사실을 가슴에 품게 한다고 이야기합니다. 교회에 나온다고 예수가 나를 위해 죽었다는 것을 믿는 것은 아닙니다. 그리스도인이 되었다고 해서 십자가의 보혈이 내게 효험이 있다고 생각하는 사람들이 많지는 않습니다. 왜 그렇습니까? 성령이 오셔야 성령께서 그 사실을 증언하고 증거하고 믿게 하시기 때문에 그렇습니다. 예수 그리스도의 피가 우리에게 어떤 역할을 했는지 사도 요한은 요한 1서 1장 7절에서 이렇게 설명합니다. 그러나 하나님께서 빛 가운데 계신 것 같이 우리가 빛 가운데 살아가면 우리는 서로 사귐을 가지게 되고 하나님의 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 해주십니다. 우리 같이 예배 드리시는 옆에 앉으신 가족들끼리 한번 복을 빌고 인사 나눴으면 좋겠습니다. 당신은 모든 죄에서 깨끗하게 된 줄로 믿습니다. 뭘로요? 예수의 피로 말미암아. 이제 우리는 마지막으로 사도 요한이 기록한 요한계시록에 나타나는 예수님의 피에 대한 가르침을 확인해 보려고 합니다. 요한계시록 7장 14절입니다. 내가 장로님께서 잘 알고 계십니다 하고 대답하였더니 그는 나에게 이렇게 말하였습니다. 이 사람들은 큰 환난을 겪어낸 사람들입니다. 그들은 어린 양이 흘리신 피에 자기들의 두루마기를 빨아서 희게 하였습니다. 여러분, 두루마리는 그리스도인들의 행실을 이야기한다고 말합니다. 그러면 어떻게 그리스도인들이 깨끗게 되었습니까? 예수 그리스도의 보혈에 자신이 입고 있는 두루마리를 빨므로 말미암아 희게 되었습니다. 여러분과 저는 죄인입니다. 본질상 진노의 자녀입니다. 그러나 예수의 피가 내게 흐르니 예수의 피가 내 마음을 적시니 예수 그리스도 안에서 깨끗게 된 줄로 믿습니다. 의롭게 된 줄로 믿습니다. 죄의 문제가 해결된 줄로 믿습니다. 그런 의미에서 여러분과 저는 위대한 복받은 사람들인 줄로 믿습니다. 그 피에는 놀라운 힘이 들어 있습니다.
요한계시록 12장 11절 말씀 찾아서 같이 읽었으면 좋겠습니다. 요한계시록 12장 11절을 같이 읽습니다. 우리의 동료들은 어린 양이 흘린 피와 자기들이 증언한 말씀을 힘입어서 그 악마를 이겨냈다. 그들은 죽기까지 목숨을 아끼지 않았다. 사랑하는 성도 여러분, 신앙의 선조들이 악한 것들과 싸워 이길 수 있었던 비결이 뭡니까? 오늘 사도 요한은 요한계시록 12장 11절에서 어린 양의 흘린 피와 순교자들이 증언한 말씀, 이 두 가지로 승리했다고 이야기하고 있습니다. 오늘 여러분과 저도 이 땅을 살아갈 때 예수의 피와 그리스도의 말씀 두 가지를 가지고 악의 세력과 싸워 이길 수 있는 줄로 믿습니다. 승리하는 사람이 되는 줄로 믿습니다. 신구약 성경에는 7,000번 정도의 피에 대한 언급이 기록되어져 있습니다. 그랬기 때문에 성경은 피의 강이 흐른다라고도 학자들이 말하고 있습니다. 창세기부터 계시록까지 모든 것이 피의 역사요, 피 흘림의 이야기요, 보혈에 관한 말씀이라고 정의할 수 있습니다. 종교개혁자 마틴 루터는 이렇게 말을 했습니다. 성경을 짜면 피가 나온다. 구약에는 소와 양과 비둘기인 짐승의 피가 흐르고 신약에는 예수님의 피가 흐릅니다. 그렇습니다. 성경은 처음부터 끝까지 피 흘림의 역사를 이야기하고 피 흘림을 통하여 구원 얻음을 이야기합니다. 오늘 예수 그리스도가 예루살렘에 2000년 전에 입성한 이유도 우리를 위하여 십자가에 지시기 위해서, 그 보혈의 피가 이번 한 주 내 가슴을 적시기를 원합니다. 여러분의 가정을 적시기를 원합니다. 대한민국을 적시기를 원합니다. 온 세계를 적시기를 원합니다. 예수의 피로 의롭게 되고 하나님과 하나 되는 거룩한 한 주간 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 다 같이 봉헌 찬양하시면서 하나님 앞에 준비한 예물 드리도록 하겠습니다. 얼마나 아프셨나 못 박힌 그 손과 발
들이신 물질을 위해서 기도합니다. 하나님 아버지, 예수의 피가 우리를 깨끗게 했습니다. 예수의 피가 우리로 이기게 했습니다. 예수의 피가 하나님과 우리로 화목되게 하셨습니다. 그 피공로가 너무나 감사해서 우리가 땀 흘려 피 흘려 수고한 것들을 하나님께 돌려드리나이다. 하나님 아버지, 열의 하나를 드리는 심령마다 30배, 60배, 100배의 수확이 있게 하옵소서. 오병이어의 기적이 오늘 우리의 삶의 현실로 나타나게 하옵소서. 주일헌금을 드리고 감사헌금을 드리고 소원의 힘을 드리는 손길들마다 저들의 마음을 시원케 하시고 저들의 기도를 들어 주옵소서. 이 물질이 하나님의 뜻을 이루는 데 사용되게 하여 주옵시며, 특별히 이번 한 주간 나를 위해 십자가에서 생명을 주신 예수 그리스도 위하여 나는 어떤 결단을 하고 무엇을 드려야 할지 되돌아보는 시간이 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘. 광고 말씀 드리겠습니다. 오늘은 예수님이 예루살렘에 입성한 종려 주일입니다. 내일부터는 예수님이 십자가에 죽기까지 고난당하시는 고난주간이 시작되어집니다. 그래서 저희는 그동안에 영상을 통하여 예배해왔는데 4월 10일 예수님이 십자가에 돌아가시는 성금요일날 저녁 8시에 교회 당에 모여서 예수 그리스도의 죽으심을 묵상하고 기억하고 기념하는 현장 예배로 전환하려고 생각합니다. 오실 때 꼭 마스크 착용하시고 들어오시면서 손 소독제 바르시고 그리고 방명록에 이름 적어주시고 사회적 거리 두기에 동참하시면서 예배에 참여해 주시기 바랍니다. 예배가 마칠 때까지는 마스크를 벗지 마시고 예수 그리스도가 십자가에 죽으신 날 기념했으면 좋겠습니다. 그리고 4월 12일 날 예수님이 십자가에서 죽으시고 3일 만에 무덤에서 살아나신 부활주일입니다. 오전 11시 부활절 연합예배로 모여서 하나님께 영광 돌리겠습니다. 부활주일도 점심 식사는 제공하지 않습니다. 그리고 서운하고 아쉽지만 오후 예배에 찬양대회도 금년에는 취소하도록 하겠습니다. 원래 우리가 4월 5일 오늘 박종호 선가사를 모시고 찬양 집회를 드리려고 예정했던 것은 5월달 10일로 연기했습니다. 한 달 동안 기도하시면서 5월 10일 전 성도들이 전도하실 분들을 모시고 나올 수 있는 기회로 삼아 주시면 감사하겠습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 내일부터 고난주간이 시작됩니다. 기도로 묵상으로 그리스도의 고난에 동참하시고 금요일날 저녁 8시에 교회에서 현장 예배로 만나 뵙도록 하겠습니다. 옆에 계신 분들끼리 마지막 인사합니다. 기적이 상식이 되는 역사가 일어날 줄로 믿습니다. 우리 붙여서 한번 인사 더 할까요? 기적이 상식이 되는 역사의 주인공이 되시기 바랍니다. 우리 오늘 주신 말씀 생각하면서 죄에서 자유를 얻게 하면 같이 결단에 찬양합니다. 죄에서 자유를 얻게 하는 보혈의 영 주의 보혈 시험을 이기는 승리 되니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈
주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿으오 주의 보혈 그 어린 양의 매우 비추한 주의 피를 힘입어 성소에 들어갈 담력을 주신 하나님 감사드립니다. 예수 그리스도의 그 몸을, 그 찢기운 몸을 통과하여 지성소로 들어갈 수 있는 그 길을 열어주심을 감사드립니다. 저희들이 날마다 주의 얼굴을 구하게 하시옵소서. 날마다 주의 성소에 들어가 주의 얼굴을 구하며 주의 말씀을 듣고 주께 경배하는 예배자로 살게 하시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 무한하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 예배하는 모든 심령들 머리 위에 예수의 피가 나를 깨끗게 하셨고 예수의 피로 말미암아 하나님과 하나 되었습니다 라고 고백하는 심령들 머리 위에, 특별히 고난주간 그리스도의 고난에 동참하려고 작정하는 성도들 머리 위에 지금부터 영원토록 함께 계시기를 축원하옵나이다. 아멘.